નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નજર નાખીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો પર। ગ્રુપ એડિટર જગદીશભાઈ દવેના 71મા જન્મ મહોત્સવની ભારે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરાઈ। પોલીસ મથકોમાં મહિલા લોક દરબાર યોજી નાગરિક સુરક્ષાને અહેમત આપો। रिक्शा चालक युवती की कथा पर आधारित फिल्म रमली रिक्शा वाली। एलजी मल्लिकाए किचन 2014 सीजन 6 वेस्टर्न जर्नल राउंडना विजेताओनी घोषणा। सूर्यकाल ग्रुपना एडिटर जगदीश दवेनो 71मो जन्मदिवसनी शानदार रीते उजवणी करायो हतो। जन्मदिन प्रसंगे विधानसभाना विरोध पक्षना नेता शंकरसिंह वाघेला, शहर प्रमुख चेतन रावल, निशित व्यास, जयप्रकाश ठाकर तेमज भाजपना प्रवक्ता हर्षद पटेल, म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड चेरमेन जगदीश भावसार, पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास, चैतन्य शंभू महाराज, महामंडलेश्वर 108 ज्योतिर्नाथ बापू, ब्रह्म समाजना अग्रणीओ शैलेष जोशी, डामराजी राजगोर, महेंद्र भाई, जगत भाई शुक्ल, मौलिन वैष्णव सहित शहरना उद्योगपति, बिल्डर लॉबीना, एनजी ग्रुपना एनजी पटेल, गैलेक्सी ग्रुप, जाणीता एडवोकेट निरुपम नाणावटी, सामाजिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं ब्रह्म समाजना अग्रणीओए मोटी संख्या में उपस्थित रही जगदीशभाई दवेनो जन्मदिवसनी शुभेच्छाओं पाठवी हती। तेमज समाज में रही समाजना हितना कामों करता रहे तेवा आशीर्वचन पाठव्या हता। महिलाओं सतामणी, छेड़ती, अपहरण जेवी घटनाओं सामे पोलीस मथकों विशेष महिला लोक दरबार योजी नागरिक सुरक्षा ने अहमियत आपवानी कड़क सूचना मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा राजकोट में योजायेली गतिशील गुजरातनी समीक्षा बैठक दरमियान योजाई हती। आनंदीबेन पटेले राजकोट खाते सौराष्ट्रना 12 जिल्लाओनी गतिशील गुजरात लक्ष्य 150 दिवसनी कार्य योजनानी प्रगतिनी समीक्षा संबंधित जिल्ला कलेक्टरो, जिल्ला विकास अधिकारीओ अने जिल्ला पोलीस अधिकारीओनी बैठकमां करी हती। आ समीक्षा बैठक में तेमने जिला पोलीस अधिकारीओ ने एक प्रकारे उगाड़ो लीधो हतो। मुख्यमंत्री पटेले जणाव्युं हतुं के पोलीस मथकों में विशेष महिला लोक दरबार योजी तेमां महिला शक्तिनी प्रचारने वधु जोक आपो। तेमणे राज्य में कायदो व्यवस्थानी सुदृढ़ जाळवणीथी समाजने रंजाडना तत्वों पर अंकुश मूकवा सख्ताईथी पेश आववा पोलीस अधिकारीओने ताकीद करी हती। मुख्य सचिव डीजे पांड्यन तथा वरिष्ठ सचिवोनी हाजरीमां आ बैठक योजाई हती। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में दरेक निर्माता ने कोई पण प्रकारनु जोखम खेड्या सिवाय चौक्कस वर्गना दर्शकों माटे फिल्म बनावता रहे छे। त्यारे अमदावाद स्थित बिजनेसमेन मुकेश ओझाए चीलो चित्री एक अलग विषय पर फिल्म बनावવાનું बीडું ઝડપ્યું છે। તેમને થશે કે દરેક નિર્માતા કંઈક નવું લાવવાની વાત કરે છે, પરંતુ ફિલ્મ જોયા બાદ કોઈ નવીનતા જણાતી નથી। જો કે મુકેશ ઓઝા નિર્મિત ફિલ્મ રમલી રિક્ષાવાલી હકીકતમાં હટકે ફિલ્મ હોવાનો દાવો કરી શકે છે। लक्ष्य क्रिएशन बेनर हेठळ बनी रहेली रमली रिक्षावाली राजकोट में रहती और रिक्शा चलावती परिवारનું गुजराण चलावती फोरम कालाणीना जीवन पर आधारित है। एक महिला धारे तो शू नहीं करी सकती, एनु ज्वलंत उदाहरण राजकोटनी फोरम है। युवान वये पतिનું अवसान थता 5 वर्षना पुत्रने उत्तम शिक्षण आपवा अने समानभेर जीवन जीववा फोरम रिक्शा चलावવાનો व्यवसाय अपनावे छे। फोरमનો अहवाल एक अखबार में प्रसिद्ध थयो। એ વાંચીને મુકેશ ઓઝાને માત્ર મહિલાઓ માટે જ નહીં, બેકાર યુવાનો માટે પણ પ્રેરણાત્મક ફિલ્મ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો। મુકેશભાઈ કહે છે કે કોઈ પણ બેકાર વ્યક્તિ રિક્ષા ચલાવી દિવસના 500 થી 1000 રૂપિયા કમાઈ શકે છે અને રિક્ષા ચલાવી એ કંઈ હલકું કામ નથી। આ એક વુમન પાવર બેઝ ફિલ્મ છે અને ખૂબ જ સરસ છે। ઘર ચલાવવા માટે, સર્વાઈવ કરવા માટે લાઈફમાં કેવા કેવા પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરે છે એના પર આ ફિલ્મ છે અને એક આજની મહિલાઓને ઇન્સ્પાયર કરે એવી ફિલ્મ છે। એમાં કોઈ લેબલ તો નથી લાગીને કે જેન્ટ્સ જ રિક્ષા ચલાવે હે। ખાલી ઇન્ડિયાની બહાર તો ઇન્ડિયામાં જ આ પ્રોબ્લેમ છે, બાકી ઇન્ડિયાની બહાર તો લેડીઝ બધા જ વ્હીકલ ચલાવે છે। પાયલટ બની ગઈ ઇન્ડિયન વુમન તો પછી રિક્ષા શું ચીજ છે? હા, એટલે બધું જ કરી શકે છે। વુમન પાવર ઓલવેઝ ગ્રેટ। અમારી ફિલ્મ હિરોઈનની નાની વયે પતિની છત્રછાયા ગુમાવે છે। ઘરમાં સાસુ અને સસરા અને એક દીકરો છે। ઘરનું ગુજરાન કેમ ચલાવવું તેની ચિંતા કોરી ખાય છે। ત્યારે કોઈકે સલાહ આપી કે પતિની રિક્ષા તો છે એ જ ચલાવને। રમલી આ વાત ગંભીરતાથી લઈ રિક્ષા ચલાવવાનું નક્કી કરે છે।
શરૂઆતમાં અનેક અડચણો આવે છે, પરંતુ દરેક મુસીબતનો હિંમતપૂર્વક સામનો કરી બહાર આવે છે. એટલું જ નહીં, અન્ય મહિલાઓને પણ પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. ફિલ્મના લેખક દિગ્દર્શક રમેશ કરોલકર કહે છે કે અમારી ફિલ્મનું બજેટ ભલે હિન્દી ફિલ્મ જેટલું ન હોય, પરંતુ અમે મેકિંગમાં ક્યાંય કચાશ રાખવાના નથી. મુકેશભાઈએ સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે કે કોઈ બાંધછોડ કરવાની નથી. રમલી રિક્ષાવાલાનું શૂટિંગ અમદાવાદ અને એની આસપાસના વિસ્તારોમાં કરવામાં આવશે. એમ જણાવતા મુકેશભાઈએ જણાવ્યું કે અમે ફિલ્મના નિર્માણ તેમજ પ્રચાર માટે અમે ખાસ બજેટ બનાવ્યું છે. હોમ એપ્લિકેશનમાં અગ્રણી એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા દ્વારા તેની પાન ઇન્ડિયા કુકિંગ કોન્ટેસ્ટ એલજી મલિકાએ કિચન 2014ના પ્રથમ ઝોનલ રાઉન્ડના વિજેતાઓની ઘોષણા કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ વેસ્ટર્ન ઝોનલ રાઉન્ડનું આયોજન અમદાવાદમાં પ્રાઇસ હોટલ કરવામાં આવ્યું હતું. પશ્ચિમ ઝોનના વિજેતાઓ અને હવે અન્ય ઝોનના સ્પર્ધકો સાથે મલ્લિકાએ કિચન કુકિંગ ક્વિક 2014ના 12 ડિસેમ્બર 2014ના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજનાર ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં સ્પર્ધામાં ઉતારશે. એલજી ઇન્ડિયા પશ્ચિમ વિભાગમાં રિજનલ મેનેજર મૌલેશ છાયાએ જણાવ્યું હતું કે અમે એલજી મલિકાને કિચન 2014નો ઝોનલ રાઉન્ડ સફળતાપૂર્વક પૂરો થવાની અને ગ્રાન્ડ ફિનાલે તરફ આગળ વધવા માટે આનંદિત છીએ. મલ્લિકાએ એ કિચન 2014નો હેતુ ઢોકળા, પાત્રા, આ બધી જ પ્રોડક્ટ એની અંદર બહુ જ સારી રીતે બને છે અને ઇનફેક્ટ એનો સૌથી ફાયદો એ થઈ રહ્યો છે કે બીજા સ્ટેટના લોકો પણ આ પ્રોડક્ટ આપણી ફૂડ આઇટમ બનાવતા થયા છે અને દે નો વોટ ઇઝ ગુજરાતી ફૂડ ઇઝ ઓલ. ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર પણ એક ઇનફેક્ટ આ ઇન્ડિયા બેઝ પ્રોજેક્ટ છે, પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે વિધિન ધી એલજી આ પ્રોજેક્ટને ઘણા એવોર્ડ્સ મળેલા છે અને દે આર થિંકિંગ ટુ એક્સપાન્ડ ઓન ધી ગ્લોબલ લેવલ. આ સ્પર્ધાથી અમને ગ્રાહકો સુધી પહોંચવામાં મદદ કરે છે અને તેમાંથી આગવી ઇનોવેશન, ફીડબેક અને સૂચનાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મહિલાઓ સ્માર્ટ અને હેલ્ધી માઇક્રોવેવ કુકિંગને આવકારે છે. એ માટે ભારતીય મહિલાઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને શિક્ષિત કરવા માટે યોજાયેલા આ આયોજનમાં ભારતભરના 62 શહેરોમાંથી હજારો સ્પર્ધકો સામેલ થયા હતા. આ કુકિંગ કોન્ટેસ્ટ ભારતીય મહિલાઓની તેમની કુકિંગ ટેલેન્ટ નેશનલ લેવલ પર દર્શાવવાની તક આપવા માટે યોજાઈ હતી. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસલાઈ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.